درود لب پر خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہو نا؟ سمجھ سکتے ہو نا؟ درود لب پر خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں. حضور کے در پہ جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جا رہے ہیں. درود لب پر خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں. درود لب پر خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں. حضور کے در پہ جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جا رہے ہیں. حضور کے در پہ جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جا رہے ہیں. رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح غم نبھا رہے ہیں. رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح غم نبھا رہے ہیں. جان تاریک میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے ہیں. جہان تاریک میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے ہیں. چراغ تیرا ہے نور تیرا بدن بھی تیرا لہو بھی تیرا. چراغ تیرا ہے نور تیرا بدن بھی تیرا لہو بھی تیرا. یہ سب تیری ملکیت ہے آقا ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں. یہ سب تیری ملکیت ہے آقا ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں. ہم اپنی نفسا نیت کے چاکر تمہارا حق کیا ادا کریں گے. ہم اپنی نفسانیت کے چاکر تمہارا حق کیا ادا کریں گے. بس ایک تمہارا کرم ہے آقا کہ جس پہ تکیہ لگا رہے ہیں. بس ایک تمہارا کرم ہے آقا کہ جس پہ تکیہ لگا رہے ہیں. میں دیر سے آ سکوں گا آقا گناہوں کی گٹھیاں لگی ہے. میں دیر سے آ سکوں گا آقا گناہوں کی گٹھیاں لگی ہے. بتیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھاتے جا رہے ہیں. بتیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھاتے جا رہے ہیں. جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو. آپ لوگ سمجھ رہے ہو قیامتের কথা হচ্ছে. جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو. کلیم و عیسیٰ بھی میرے آقا تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں. کلیم و عیسیٰ بھی میرے آقا تمہارے جانب ہی آ رہے ہیں. بروز محشر تمہارا مجرم تمہارے دامن میں آ
आके छुपता, बरोज में सर तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे दामन में आके छुपता, मगर वहाँ आओ लिया जमा है जो सुर सुन सुन के आ रहे हैं, मगर वहाँ आओ लिया जमा है जो सुर सुन सुन के आ रहे हैं। मैं सख्त मायूस हो चुका था कि गौसे आजम पुकार उठे, मैं सख्त मायूस हो चुका था कि दादा पीर पुकार उठे, मैं सख्त मायूस हो चुका था कि दादा पीर पुकार उठे, कि मेरे आका मेरे मुरीदों को जो जाने कब से बुला रहे हैं, कि मेरे आका मेरे मुरीदों को जो जाने कब से बुला रहे हैं। हमारा गमखार भी है कोई किसी को हमसे भी है मोहब्बत, हमारा गमखार भी है कोई किसी को हमसे भी है मोहब्बत। कैसे तुम्हारे नाते सुना सुना कर, तुम्हारे नाते सुना सुना कर जमाने भर में जता रहे हैं। যদি বুঝতে না পারেন তাহলে হ্যাঁ বুঝাচ্ছি, শোনেন। শুনছেন আপনারা? বলছে কিয়ামতের ময়দানে রাসূলুল্লাহকে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে আমি একটু আসতে দেরি হবে, কারণ আমার মাথায় তো গুনার বোঝা থাকবে। হ্যাঁ, আমি দেখলাম কিয়ামতের ময়দানে জনাবে আদম থেকে নিয়ে ঈসা রুহুল্লাহ থেকে নিয়ে মুসা কালিমুল্লাহ থেকে নিয়ে সব আপনার কাছেই দৌড়চ্ছে, সব আপনার কাছে দৌড়চ্ছে। আমি কি করলাম, কদম বাড়িয়ে বাড়িয়ে আপনার দিকে যাচ্ছিলাম, দূর থেকে রাসূলুল্লাহকে দেখলাম, আপনার দামানে যে লুকোবো মনে করলাম, কিন্তু ওখানে আগিয়ে গিয়ে দেখি সব অলিয়া উলিয়ারা আপনাকে ঘিরে রেখেছে। নবী পয়গম্বর অলিয়া উলিয়ারা যেখানে ঘিরে রেখেছে, তাহলে আমরা গুনাহগার কি করে যাব ওখানে? তা আমি মায়ুস হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছি, সঙ্গে সঙ্গে গৌসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী আওয়াজ দিয়েছে। আল্লাহর ওলিরা কি করছেন? আওয়াজ দিচ্ছেন। উনারা ঘিরে রেখেছেন, উনারাই আওয়াজ দিচ্ছেন। আমরা দাদা হুজুর আমরা বলবো যে আমার মুজাদ্দেদ জামান আওয়াজ দিচ্ছেন, আওয়াজ দিয়ে বলছে এ মুরিদ তাড়াতাড়ি আসো। আমার রাসূলুল্লাহ কখন থেকে শুধু আমার মুরিদদের করে ডাকছে। তাই কবি বলছে मैं सख्त मायूस हो चुका था कि गौसे आजम पुकार उठे, मैं सख्त मायूस हो चुका था कि गौसे आजम पुकार उठे, कि मेरे आका मेरे मुरीदों को जाने कब से बुला रहे हैं। আমরা বড় পীর সাহেবের মুরিদ না? জোরে বলেন। দাদা হুজুর কি কাদেরিয়া তরিকার মুরিদ ছিলেন না? তিনি কাদেরি, মানে আমরাও কাদেরি। এবার আমি বড় পীর সাহেব হুজুরের মাজারে গিয়েছিলাম, আমি চোখ বন্ধ করে করে, শুনছেন আপনারা, বাগদাদ শরীফ আমি গিয়েছি, ওনার মাজার জিয়ারত করে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ। তো যাওয়ার সাথে সাথে আমাকে এত বড় একটা হুজুরের দরবারে নেবেছি, আল্লাহ সাক্ষী এত বড় একটা রোল দিয়েছে আমাকে। আমি তো বলবো বড় পীর সাহেব মেহমানদারি করিয়েছে। তাই কবি বলছে যে বড় পীর সাহেব ডাকছে, হ্যাঁ, যে আমার মুরিদকে রাসূলুল্লাহ ডাকছে, তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি আসো। তাই তারপরে কবি নিজের কথা বলছে যে হামারা গমখার ভি হ্যায় কোই কিসি কো হামসে ভি হ্যায় মোহব্বত, আমারও দুঃখ
আমারও দুঃখ কষ্টে সামিল হনেওয়ালা আছে, আমারও মহাব্বতের মাহবুব আছে। বলে কেন? বলে হুজুর আপনার নাত বলে বলে এরকম হয়েছে, আর কিছু এক্সট্রা কিছু টাইম। আমি বললাম না নবী নবী করে খাওয়া হয়, নবী নবী করেই তো এত মহাব্বত ভালোবাসা। কথা ঠিক না ভুল বলেন? মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, প্রতিটা নবীকে আমার আল্লাহ স্পেশালিটি দিয়েছে, প্রতিটা নবীকে আমার আল্লাহ পাক স্পেশালিটি দিয়েছে। হযরতে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আমার আল্লাহ সৌন্দর্য দিয়েছিলেন, হুজুরকে আল্লাহ সবচেয়ে সেরা সুন্দর দিয়েছিলেন। হযরতে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সৌন্দর্য দিয়েছিলেন, হযরতে দাউদ আলাইহিস সালামকে গলার আল্লাহ সুর দিয়েছিলেন। তিনি যখন জাবুর তেলাওয়াত করতেন, সেই জামানায় জাবুর তেলাওয়াত করার সাথে সাথে হাওয়া দাঁড়িয়ে যেত, পাখিরা উড়া পাখি দাঁড়িয়ে যেত, আর মাছ সমুদ্র থেকে ডাঙায় উঠে চলে আসতো। এত সুন্দর তেলাওয়াত করতেন। হযরতে সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাজত্ব দিয়েছিলেন, রাজত্ব। আর আমার হাবিবুল্লাহকে আল্লাহ পাক ইলম দান করেছিলেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কি সৌন্দর্য, দাউদ আলাইহিস সালামের গলার সুর, আর সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ কি দিয়েছিলেন? রাজত্ব। আর হাবিবুল্লাহকে কি দিয়েছিলেন? ইলম। যেটা হবে না সুবহানাল্লাহ? সৌন্দর্য সারা জীবন থাকে, বলে গলার সুর সারা জীবন থাকে, আর রাজত্ব সারা জীবন থাকে। ইলম যত দিন যায় তত বাড়ে না কমে। হুজুরকে আল্লাহ এমন নিয়ামত দিলেন যে নিয়ামত শুধু ইজাফাই হয় একবার। জোরে বলেন, আর একটু জোরে হবে না? এত জ্ঞানওয়ালা নবীকে কেউ যদি মূর্খ বলে, কেউ যদি নিরক্ষর বলে, আলিফ বে জানে না বলে, মানা যাবে? সঙ্গে সঙ্গে মনে করবেন এ বদমাইশ আলেম, আমার হুজুরকে কমাবার চেষ্টা করছে। ইন্নামা বুইস্তু মুআল্লিমা, হুজুর বলছেন আল্লাহ আমাকে সমস্ত সব্বায়ের আল্লাহ আমাকে উস্তাদ করে পাঠিয়েছে, শিক্ষক করে পাঠিয়েছে। মুসলমানের ছেলেরা, এর উম্মত উম্মতিরা, 6 বছর বয়স আকা মাওলা রাসূলুল্লাহ, 6 বছর মুবারক বয়স। এই মুবারক 6 বছর বয়স আম্মা জান হালিমা হুজুরের বাড়িতে আছেন, হালিমাতুস সাদিয়া হুজুরের বাড়িতে আছে। এর উম্মত উম্মতিরা, এমন অবস্থাতে হযরত আম্মা হালিমা হুজুরের বেটা হযরতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধু ভাই, হযরতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধু ভাই ছুটে ছুটে আম্মা জানের কাছে এসে বলে, তাড়াতাড়ি আসেন, আপনার বেটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনাকে কেটে ফেলা হয়েছে, সিনাকে কেটে ফেলা হয়েছে। ওই সময়তে হযরত আম্মা হালিমা হুজুর ছুটে আগিয়ে চলে আসে। আকা মাওলা রাসূলুল্লাহ যখন আম্মা জান ছুটে আসে, এমন অবস্থায় আকা মাওলা রাসূলুল্লাহ দেখে চুপচাপ বসে আছে, হুজুর পাক চুপচাপ বসে আছে। বলে কি হলো বেটা, এ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হয়েছে তোমার? এ কলিজার টুকরা বুকের মধ্যে জড়িয়ে বলে, কি হয়েছে? কে তোমাকে ক্ষতি করতে এসেছিল? বলে কেউ ক্ষতি করতে আসে না, কিছুই হয় না, তবে একটা জিনিস পরিবর্তন হয়েছে। বলে কি পরিবর্তন হয়েছে? বলে আগে আসমানের দিকে তাকালে শুধু আসমান দেখতে পেতাম, চাঁদ আর তারা দেখতে পেতাম, এখন আসমানের দিকে তাকালে তারপরের আসমান, তারপরের আসমান, তারপরের আসমান, বাইতুল মামুর, আরশ মুআল্লা, আরশ আজিম, লা মাকা পর্যন্ত আমার আল্লাহ দিদার করাচ্ছে। হ্যাঁ, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে যখন নিচের দিকে তাকাই জমিনের শেষ সীমানা পর্যন্ত দেখতে পাই, আর সমুদ্রের তলায় তাকালে দেখতে পাই যে সমুদ্রের তলায় বড় বড় সব আগুনের অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। 6 বছর বয়স হুজুর মুবারকের, 6 বছর মুবারক বয়সে হুজুর সমুদ্রের তলায় আগুন জ্বলছে খবর দিয়েছে। সমুদ্রের তলায় আগুন জ্বলছে। এখন সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা মেনে নিয়েছে প্রতিটা সমুদ্রের তলায় আগুন জ্বলছে। যদি আগুন না জ্বলতো সমুদ্রের পানি জমে যেত, আর জমে যাওয়া মানে আর জাহাজ চলতো না, মাছ খেতে পেত না, এত কাজ কামার হতো না। কথা ঠিক না ভুল বলেন? মুসলমান, হুজুর পাকের মুবারক 6 বছর বয়সে সমুদ্রের তলায় আগুন জ্বলছে হুজুর জানিয়ে দিয়েছে। 1400 বছর পরে এখন খবর দিচ্ছে আগুন জ্বলছে। প্রতিটা সমুদ্রের তলায় বড় বড় অগ্নিগিরি আছে। মাঝে মাঝে ইউটিউবে দেখতে পাননে যে সমুদ্রের ভিতরে আগুন জ্বলছে, সমুদ্রের অগ্নিকুণ্ড ফুটে গেছে, সমুদ্রের ভিতর থেকে আগুন বেরোচ্ছে, আছে না নেই?
মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, আকা মাওলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমার আল্লাহ পাক সেরা জ্ঞানী করে দিয়েছে। হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমার আল্লাহ পাক সমস্ত জ্ঞান দিয়েছে। সবচেয়ে বড় আমার আল্লাহ হাবিবুল্লাহকে জ্ঞানী করে দিয়েছে। আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে হাবিবুল্লাহকে সেরা জ্ঞানী করেছে। আল্লাহর পরে হাবিবুল্লাহর আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছে। আর এই বাতিল আলেমরা কি বলে? ওহাবি, নাম শোনেন না? ওহাবিরা কি বলে? হুজুর আমাদের মতন মানুষ ধরে ফেলতে হবে যে এই নবীকে কমাচ্ছে। হুজুর আলিফ বে জানে না, যে নবী আলিফ লাম মিম বলল সে আলিফ জানে না, লাম জানে না, মিম জানে না। হ্যাঁ, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এলেন, এসে হুজুর পাককে ওহী শোনালেন, আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি হুদাল লিল মুত্তাকিন, পরিষ্কার। কিন্তু আলিফ লাম মিম, জিবরাইল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা, জিবরাইল আপনি জানেন আলিফ লাম মিম মানে কি? বলে না। বলে কে জানে? বলে আল্লাহ জানে, নবী জানে। কুরআন আল্লাহ মেসেজ দিয়েছেন। কি দিয়েছেন বলেন? মেসেজ দিয়েছেন। আলিফ লাম মিম, এই আলিফ লাম মিম সংকেতে কি দিয়েছে এ আল্লাহ জানে, নবী জানে। আল্লাহ জানেন আর নবী পাক জানেন। একবার জোরে বলেন সুবহান। অতএব খুব সাবধান, যে আলেমের মুখ থেকে শুনবেন নবী পাকের ব্যাপারে ছোট করা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে দূরে, যত বড়ই জ্ঞানী হোক, যত বড় মাওলানা হোক, যদি নবীর সাথে বিয়াদবি করে, আমার জুতোর তলার থেকেও আমি তাকে কম দাম দিই। জুতোর তলার দাম আছে আমার কাছে, জুতোরও দাম আছে না নেই মানুষের কাছে? আমার জুতো লুকোলুকি করা হচ্ছে। হ্যাঁ, মসজিদে ভিড় ঢুকতে দিচ্ছে কেন? জুতো আমার জুতোরও দাম আছে না নাই? যত বড়ই মাওলানা হোক, সারা পৃথিবীর মানুষ যদি তাকে মেনে নেয়, আর সে যদি নবীর সাথে বিয়াদবি করে, জুনায়েদ তাকে জুতোর ধুলোর থেকেও কম ইজ্জত করবে। জুতোর ধুলোর ইজ্জত জুনায়েদের কাছে বেশি। আর যত বড়ই খারাপ হোক, কি যদি মুচিও হয়, মুচিও মাথার তাজ, আমি ছোট করছি না, যদি ম্যাথর হয় আর দিলে যদি নবী থাকে, নবী পাকের যদি গোলাম হয়, জুনায়েদ টুপি খুলে তার পায়ের তলায় মেখে এই টুপিটা জুনায়েদের মাথায় রেখে দেয়। সাফ কথা, আমার আকীদা আমি বলে দিলাম, যার দিলে নবী নেই তার দিলে ঈমান নেই। মাথায় ঢুকছে? কারণ হুজুর পাক সব ঘোষণা করে দিয়েছেন। হুজুর বলেছেন আলেম দুই প্রকার, ভালো আলেম, খারাপ আলেম। শয়তান আলেম আছে, আবার নায়েবে নবী আলেম আছে। আল্লাহ জি ওয়াসুবিসু ফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। আল্লাহ বলছে আমার কাছে পানা চাও, মানুষ শয়তান, জিন শয়তান, ইবলিস শয়তান, মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাজত করেন, হক হালালের সঙ্গে চলার তৌফিক ইনায়াত করেন। সকল আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমাদের সকলকে হাক্কানি আলেম দান করেন, সকল আল্লাহুম্মা আমিন। জেনে রেখে দেবেন মুজাদ্দেদ জামানকে আল্লাহ হাক্কানি আলেম করেছিলেন। প্রশ্ন জাগতে পারে, হাক্কানি আলেম চিনবো কি করে? এখন তো সব পীর সাহেব লিখে, বোর্ড লিখে ঘুরছে, আছে না নেই? পীর সাহেব বোর্ড আমাদের গাড়িতে সব লিখা থাকে, দেখেন না আপনারা? হ্যাঁ, এই মুলি সাহেব, ওই মুলি সাহেব, এসব বাজারে হচ্ছে না, হই চিনবেন কি করে? আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি কেমন করে চিনবেন। হুজুর পাক বলছেন কারা ভালো লোক, কাদের মজলিসে তোমরা বসবে। হ্যাঁ, জুনায়েদ যদি পীর সাহেব লিখে রেখে দেয় কপালে, হবে না। জুনায়েদের নামের পেছনে যদি নাজবি লিখা থাকে, ফুরবাবি লিখা থাকে, দেওবন্দি লিখা থাকে, আজহারি লিখা থাকে, হবে না। হুজুর বলছে হাক্কানি আলেম কারা? ইজারু জাকির আল্লাহ, যার চেহারা দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যাবে। মাথায় ঢুকছে? সাধারণ মানুষ কে কি বললো নয়, চেহারা দেখবেন, চেহারা দেখলেই আপনার আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যাবে। আর যার উঠা বসা চলাফেরা দেখলে কার কথা মনে পড়বে? হ্যাঁ, হাক্কানি আলেমের কথা বলছে। চেহারা দেখলে আল্লাহর কথা, উঠা বসা চলাফেরা দেখলে আখিরাতের কথা মনে পড়বে। আর তার বুকের কথা শুনলে, ওয়াজ শুনলে দিলের হেকমত বুঝে যাবে। এরা হচ্ছে হাক্কানি আলেম, হ্যাঁ, ফটো তুলে বেড়াচ্ছে, পীর কি করে হবে? আমার বাপও যদি হয়, ফটো তুলে পীর হয়? কথা বল, ফটো তুলে হারাম না হালাল? বলেন না, ফটো তোলা কি? মদ খাওয়া কি? তসবির হারাম। তসবির কি? হারাম। বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মুত্তাফিকুন আলাইহ হাদিস, মানে কোরআনের পরে যার দরজা।
যেখানে কোনো মানুষের আর কোনো সন্দেহ থাকে না, সমস্ত উলামায়ে হযরত মেনে নিয়েছে, মুত্তাফিকুন আলাইহি হাদিস কি, ফটো প্রস্তুতকারীদের উপর আল্লাহ লানত হয়। মুলি সাহেব, হাফেজ সাহেব সব পীর হচ্ছে, মৌলানা সাহেব ফটো তুলে পীর হওয়া যায়? সে যেই হোক, খবরদার। কি করে চিনবেন? চেহারা দেখলেই আল্লাহর কথা মনে পড়ে যাবে। কিভাবে মনে পড়ে সেটাও বলে দিচ্ছি। ধরেন ঈশান নামাজ অনেকে পড়েন না, প্রতিদিন পড়েন, আজকে ভুলে গেছে, চেহারা দেখলে ঈশান নামাজ পড়েন না, ওইটা মনে পড়ে যাবে। অনেকে আছে 3 বার সূরা ইখলাস শরীফ পড়ে, আজকে পড়া হয়নি, যার চেহারা দেখলেন সূরা ইখলাসের পড়ার কথা মনে পড়ে যাবে। অনেক লোক আছে গুনাহ করেছে, বহুদিন আগে ভুলে গেছে গুনাহটার কথা, তার চেহারা দেখবে ওই গুনাহটার কথা মনে পড়ে যাবে, তার তওবা নসিব হয়ে যাবে। মাথায় ঢুকছে? বুঝতে পেরেছেন? হক হালালের সঙ্গে চলবেন, আল্লাহ মাফ করেন। হ্যাঁ, আল্লাহ মাফ করেন। খুব সাবধানের সঙ্গে দুনিয়াদারি করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে হক হালালের সঙ্গে চলার তৌফিক ইনায়াত করেন। আসেন আমরা আকা মাওলা রাসূলুল্লাহকে একটু সালামের তোহফা পৌঁছে দিই। ইয়া নবী রহমতো খেয়াল করেছিলেন? না না, আমি বলছি আপনার খেয়াল হয়েছিল? খেয়াল হলে বলবেন, হক কথা বলতে কোনোদিন ভয় খাবেন না, একদম সামনাসামনি কি বলছে, এটা তো ভুল হচ্ছে। হযরত হুসাইন হুজুর বলছেন আমার নানাজান খুব কম কথা বলতেন। কি বলছেন? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করতেন? কম কথা বলতেন। এত কম কথা বলতেন, সাহাবারা ভয় খেয়ে যেতেন যে হুজুর পাক কথা হুজুর পাক গুফতগু কেন ফরমাচ্ছেন, হুজুর কথা বলছেন না কেন? এটা নিয়ে যাও না, এই সামনে দাও, চেয়ারটা নিয়ে এসো। হুজুর পাক কি বলতেন শুনছেন? এত কম কথা বলতেন, সাহাবারা কি করতেন? ভয় খেয়ে যেতেন যে হুজুর পাক কথা বলছেন না কেন। বলে হুজুর বলছে, হুসাইন বলছে আমার নানা যান দরকারি কথা ছাড়া ফালতু কথা কোনোদিন বলতেন না। দরকারি কথা, যে কথাটা বলতেন দরকারি কথা বলতেন, খালি খামাখাই কথা হুজুর বলতেন না, চুপ থাকতেন। চুপ থাকাও ইবাদত, একবার জোরে বলেন। চুপ থাকা কি ইবাদত। হুজুর যখন কেউ কথা বলতো হুজুর গৌর করে শুনতেন। ধরেন আপনি আমাকে একটা দুঃখের কথা শোনাতে এসেছেন, ফুটবল শিখে গেছেন, সময় নেই, যাও যাও যাও, আপনি জীবনে আমার কাছে যাবে না, মানে যাবে না। যখন কেউ কথা বলতেন হুজুর পাক খুব গৌর করে শুনতেন। শুনে হুসাইন হুজুর বলছেন আমার নানাজান শোনার সাথে সাথে যদি কথাটা নানাজানের ভালো লাগতো সঙ্গে সঙ্গে দাগ দিতেন, আহ তুমি তো মাশাআল্লাহ সুন্দর কথা বলেছো, বলতেন খুব ভালো কথা বলেছো, ঠিক বলেছো। আর যে কথা ভুল হতো হুজুর পাক সঙ্গে সঙ্গে চুপ, আর বলবে না। হুজুর ইসলাহ করে দিতেন সঙ্গে সঙ্গে, না 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 এটা করবে না, এ ভুল কথা বলেছো, এর জীবনে আর তুমি বলবে না। মানে ওখানেই হুজুর ঠিক কথা বললে নাম করতেন, আর ভুল কথা বললে সাবধান করিয়ে দিতেন, খবরদার এই কথা তুমি বলবে। তাই আমাদের সকলকে কি করতে হবে? খেয়াল রাখতে হবে। যখনই দিন ইসলামের কোনো ব্যাপার হয়ে যায়, আপনি যদি এটা ভুল হলো হুজুর এটা ভুল হয়েছে, আল্লাহর নাম নিশ্চয়ই কি করে এটা মেনে নেওয়া যায়? আমি তো উপরে বসে আছি, এই কোথায় বিয়াদবি নয় বলে, আল্লাহর নাম সবচেয়ে উপরে, একবার জোরে বলে। তারপরে রাসূলুল্লাহর নাম, আল্লাহ রসুল সবচেয়ে উপরে, একবার জোরে বলে। হ্যাঁ, আল্লাহ মাফ করেন, আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করে দেন, সকল আল্লাহ। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श के
मेराज वाले, आंसुओं की लाज वाले, या नबी सलाम मलाइका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका। दिल की राश भी तुम ही हो, हमसनास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, या नबी सलाम मलाइका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका। जानकर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलावतुल्लाह अलैका। आज तू फैले गौ से आजम, बादशाह अर्द आलम, सदकाए इमाम आजम, दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम मलाइका, या रसूल, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका। সকলে আস্তে আস্তে গায়ে গায়ে বসে যাও। বালাগালুলা বে কামালিহি, কাশাবাত তুজা বে জামালিহি। থাক। দরুদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালালি। প্যারে হাজিরিন মজলিস, বেশি জ্ঞান নেই, এই নবী নবী করেই চলছে। আমার নবী নবী করেই খাওয়া হয়, এই নবী নবী করেই আল্লাহ পাক চালাচ্ছেন। দু এক কথা বললাম, আমল করবেন বলেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, দূর দূর পর্যন্ত যেন গোয়ালদার খবর ছড়িয়ে যায়। আল্লাহ কবুল করুন। ঠিক কথা বলি, নেবে কথা বলবো। হ্যাঁ, দূর দূর পর্যন্ত যেন গোয়ালদার খবর ছড়িয়ে যায় যে গোয়ালদাতে রসুলুল্লাহর আশেকরা থাকে। পারবেন না? হ্যাঁ, হুজুরের জন্য জান লিয়াও জায়েজ, জান দেওয়াও জায়েজ। হুজুর পাকের জন্য জান লিয়াও আল্লাহ হালাল করে দিয়েছে, জান দেওয়াও হালাল করেছে। আবু উবাইদা বিন জাররাহ বদরের জমিনে একজনের মাথা কেটেছে, মাথা কেটে কান ধরে তুলেছে, ঝুলছে তো কাটা মাথা। হুজুর পাকে নিয়ে যে কদমে ছেড়ে দিয়েছে। হুজুর বলে, আবু উবাইদা কার মাথা? বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাপের মাথা। বলে, কেন কেটেছো? বলে, হুজুর আপনার সঙ্গে বিয়াদবি করছিল, কেটে নিয়ে চলে এসেছে। আবু উবাইদা বিন জাররাহ। হুজুর বলছে, প্রতিটা উম্মতে একটা করে আমিন থাকে, আমার উম্মতে আমিন, আমিনুল উম্মাহ আবু উবাইদা বিন জাররাহ। এত বড় মাকাম, যিনাকে আল্লাহ পাক ওমরে ফারুক হুজুর জামানাতে সেনাপতি করেছিলেন। আবু উবাইদা নিজের বাপের মাথা কেটেছে বদরে। চিন্তা করতে পারে? তাহলে এখন বাপের মাথা কাটবে কারা? কাফের। নবীর জন্য বাপের মাথা কাফের কাটবে? আরে কথা বলেন, নবীর জন্য বাপের মাথা মুনাফিক কাটবে? এখন নবীর জন্য বাপের মাথা কারা কাটবে? মোমেনরা। এবার আমরা কাটবো, এবার আমাদের বাপ হুজুরের কদমে কুরবান করে দেব, বলেন ইনশাআল্লাহ। গোয়ালদার মানুষ হুজুর পাকের আশেক।
তাকে যদি চর না মারতে পারেন, হ্যাঁ, গ্রামে আসা তো বন্ধ করতে পারবেন। কোন গুস্তাকে রসুল যেন গোয়ালদায় ঢুকতে না পারে, বলেন ইনশাআল্লাহ। ওয়াদা করছেন। 1400 বছর ধরে নবীর ব্যাপারে সমস্ত উম্মত এক ছিল, এখন পাল্টে গেছে। 1400 বছর ধরে উম্মত দুভাগ হয়নি। নবীর ব্যাপারে উম্মত কি ছিল? এক ছিল, এখন পাল্টে গেছে। সমস্ত উম্মত 1400 বছর ধরে এক ছিল। নবীর যখন ব্যাপারে এসে যেত, উম্মত এক হয়ে তার প্রতিবাদ করত। এখন দুভাগ হয়ে গেছে। এখন কেউ এইদিকে আছে, কেউ ওইদিকে। বলে বলছে তো কি বলবে, হ্যাঁ, ও বলছে নবীকে বললো, ওটা গায়ে লাগে নে, আমি তাকে বললাম, আমারটা গায়ে লেগে গেল। আছে না নেই বলেন? এখন আমার হাঁড়ির খবর তো আপনারা ঘরে বসে বসে শুনতে পান না? মোবাইল তো, বুঝতে পারছেন? খবরদার, হুজুর পাক আমাদের জান, বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসে? কাকে? কি বলছে দেখেছেন? মুরব্বী বলে কামলিওয়ালাকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। সুবহানাল্লাহ বলবেন? হ্যাঁ, কামলিওয়ালাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, হাবিবুল্লাহকে সবচেয়ে বেশি, তহাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, ইয়াসিনকে সবচেয়ে বেশি, মুদাসসিরকে সবচেয়ে বেশি, মুজাম্মিলকে সবচেয়ে, রাহমাতাল লিল আলামিনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, সাইয়্যিদুল আম্বিয়াকে, সাইয়্যিদুল মুরসালিনকে, সুলতানুল আম্বিয়াকে, সুলতানে কায়নাত রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। তা আল্লাহ যখন আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি নবীকে ভালোবাসে, আমরাও তো আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ যে সৃষ্টিটাকে ভালোবাসে, আমরাও তো সেই সৃষ্টিটাকেই ভালোবাসবো। আমরাও সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসবো? রাসূলুল্লাহ। বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে হুজুর পাকের আশিক হিসাবে কবুল করে নেন। দেখেন, আপনারা দুধ খান, পানি খান, শরবত খান, পাত্রটা পরিষ্কার দেখেন না? আপনি যখন দুধ পানি খাওয়ার জন্য পাত্র পরিষ্কার খোঁজেন, আল্লাহ তার হাবিবের মহব্বত ঢালার জন্য দিল পরিষ্কার খুঁজবে। দিল পরিষ্কার করো, আল্লাহ রাসূলুল্লাহর মহব্বত দিয়ে দেবে। আল্লাহ বলবে যে আমিও ভালোবাসি, তুইও ভালোবাস, তুইও ভালোবাস, তুইও ভালোবাস। আল্লাহ সব সহ্য করতে পারে, আল্লাহর সঙ্গে শরীক সহ্য করতে পারে? লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্না শিরকা লাযুলমুন আযীম, আছে না? না, হ্যাঁ, আল্লাহ। কিন্তু যখন নবীর উপরে দরুদের পালা এলো, আল্লাহ বলে ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। আল্লাহ ফেরেশতাদের করে নিয়ে নবীর উপরে দরুদ পড়ে। যখন নবীর উপরে দরুদ পড়ার পালা এসে গেল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের করে সঙ্গে নিয়ে দরুদ পড়ে, একসাথে দরুদ পড়ে। আল্লাহ একসাথে পছন্দ, আল্লাহর সঙ্গী হোক, এটা আল্লাহ পছন্দ করে না। কিন্তু নবীর দরুদের সময় আল্লাহ বলছে আমি ফেরেশতাদের করে সঙ্গে করে নিয়ে নবীর উপরে দরুদ পড়ি একবার, জোরে বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি যখন নবীর মহব্বত করবেন না, আল্লাহ ভালোবাসে আপনাকেও। আল্লাহ সঙ্গে, মানে আল্লাহ ভালোবাসে, আপনিও যখন ভালোবাসেন, আপনি নিজে আল্লাহর সুন্নত পালন করবেন একবার, জোরে বলেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে হুজুর পাকের মহব্বত করার তৌফিক ইনায়াত করেন সকল। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ কবুল করেন। সংক্ষেপ করে দিলাম। এই ইনারা আবার বললেন যদি কিছু কেউ স্বেচ্ছায় কেউ যদি কিছু দেয়, তারপরে হয়ে গেছে। এখন টাইম হচ্ছে 11:30 হয়নি, 10 মিনিট বাকি আছে। 11:30 ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে। আপনারা 3 বার সূরা ফাতিহা শরীফ, 3 বার ইখলাস শরীফ, 7 বার দরুদ শরীফ পড়তে থাকেন। আর এর মাঝখানে কেউ যদি কিছু দিতে চান, আচ্ছা আমি বলছি, আমি শিল্পী নয়, আমি আমার মতন হুজুর পাকের মহব্বত আমি পড়ি, বলবো। যদি কেউ কিছু দিতে চান, ক কিলো চাল লাগবে বলেন, আমি বলছি। ক কিলো চাল, চাল ক কিলো লাগবে বলেন। ওরম করে চাঁদা ওঠে, তাহলে চাই তুলছো কেন? তুমি কি লাগবে বলতে হবে তো, নাহলে ভালোবেসে দেবে কি?
চাঁদা তোলা হারাম নাকি? নওজুবিল্লাহ, চাঁদা তোলা ভালো জিনিস, আল্লাহ রাস্তায় দিবে, কলা কৌশলে আল্লাহ রাস্তায় দিলে তো এগুলো সব স্বভাব হবে। কথা ঠিক না ভুল বলেন? লজ্জা করার দরকার। তোমার চাল কত লাগবে বলো না। কখনো চাল রান্না করেছো? 60 কেজি চাল রান্না করেছো আজকে? আমাকে বললো তো, কানলি, আমি বলে দিই। বলছে আমি সঠিক জানি না। কমিটির লোক, কি কমিটির লোক, হই 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 করে। না না, বললো তো কত, 13 পেটলা না কত, 60, মোট 60 কেজি চাল, তাই তো? এই দেখেন, এই দেখেন, 60 কিলো চাল উনি দিয়ে দেবে বলছে। কি নাম আপনার? সাইফুল্লাহ মন্ডল, আমার ভাইজান 60 কিলো চাল একাই দিয়ে দেবে। নারে তাকবীর। আর কি লাগবে বলো? ডাল কত লাগবে? ডাল 30 কেজি ডাল, 3000 টাকা। 3 জনে দেন 10 কেজি করে, তাহলে একাই 30 কেজি দিয়ে দেন। বলেন। ওই কই, ওই তো, কি নাম আপনার? শফিকুল ঢালি, 10 কেজি ডাল। নারে তাকবীর। আর 20 কেজি, 20 কেজি। কি নাম আপনার ভাই? আর লাগবে না, হয়ে গেছে। দাঁড়ান, এখানে 20 কেজি ডাল হয়ে গেছে। আনারুল ভাই, আপনি? আনারুল ভাই 20 কেজি লেখেন। আনারুল মন্ডল, আমার ভাইজান 20 কেজি ডাল দিবে। নারে তাকবীর। চাল হয়ে গেল, ডাল হয়ে গেল। শুধু বলছে গোশ, শুধু বলছে গোশ। তেল কত লাগবে? তেল 25 কেজি। অত তেল কি হবে? 60 কেজি রান্নায় 25 কিলো তেল লাগে? অত তেল লাগবে না। এবার 25 কিলো তেল দিয়েছো? তুমি দোকান সওদা করেছো? ও আচ্ছা, ওখানে 25 কেজি তেল লাগবে, ওখানে কি বললেন? এই ডালকে দেবে বললো 20 কেজি। না, আপনি তো দিয়েছেন। রাইসুদ্দিন গাজী কই? ও কাইসুদ্দিন, 2-3 নয়, 25 কেজি লাগবে। আরে বাবা, অত তেললে কি করবো? হ্যাঁ, না না, কটিন দেবেন তেল? 2-3। মাশাল্লাহ। কি নাম আপনার? কাইসুদ্দিন গাজী, আমার ভাইজান 2 টিন দিয়ে দেবে। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। চাল হয়ে গেল, ডাল হয়ে গেল, তেল হয়ে গেল। আলু পেঁয়াজটা আপনার তুলে। গোস্ত ক কেজি লোক দিয়েছেন? গোস্ত 50 কেজি গোস্ত দিয়েছেন। কি নাম ওনার? মাজেদ গাজী, গোকুলপুরে বাড়ি, 5 কেজি গোস্ত দিয়েছে। নারে তাকবীর। 5 কেজি 10 কেজি করে গোস্তটা দিয়ে দেন, দিয়ে ছেড়ে দেন। তুমি ক কিলো গোস্ত দেবে? 10। কি নাম? সাহিল আহমেদ গাজী 10 কেজি গোস্ত দেবে। নারে তাকবীর। 15 কেজি। তুমি কত দেবে? কি নাম? সাইদ মন্ডল 10 কেজি গোস্ত। নারে তাকবীর। 25 কেজি হয়ে গেল। আর 25 কেজি। বলেন বলেন, আর কেউ আছেন? বারিক ভাই, বারিক মন্ডল 5 কেজি। নারে তাকবীর। 30 কেজি হলো। আর 20 কেজি। বেনামে, বেনামে জামাল উদ্দিন মন্ডল 10 কেজি, 5 কেজি গোস্ত দিবে। 5 কেজি গোস্ত দিবে। নারে তাকবীর। আর 15 কেজি লাগবে।
আপনার তেলাওয়াত করতে থাকে না, তেলাওয়াত করতে থাকে। কি নাম আপনার? আলামিন মন্ডল 5 কেজি গোশ দেবে। নারায়ে তাকবীর। 40 কেজি, একজন 10 কেজি দিয়ে দেন শেষ বেলা। আপনি দেবেন 10 কেজি? কি নাম? রবিউল গাজী 10 কেজি গোশ দেবে। নারায়ে তাকবীর। 50 কেজি। আর লাগবে না তো, হয়ে গেছে। আর 10 কেজি হয়ে যাবে। ওনার নাম কি? সাদ্দাম মন্ডল, আটুরিয়াই বাড়ি। সাদ্দাম মন্ডল 10 কেজি গোশ দেবে। মোট 60 কেজি গোশ হয়ে গেল। নারায়ে তাকবীর। হয়ে গেল। এই তুই 5 কেজি গোশ দেবে বলছিলে, তুমি আলুটা দিয়ে দাও। 5 কেজি গোশের দাম কত? 1250। এক বস্তা আলুর দাম কত? এক বস্তা আলু? এক বস্তা আলুই লাগবে তো। কি নাম তোমার? ইব্রাহিম মন্ডল 1 বস্তা আলু। নারায়ে তাকবীর। উনি 1 বস্তা আলু দিবেন, আল্লাহ ওনাকে কবুল করে। থাক, এই পর্যন্ত থাক, ঠিক আছে না? থাক। হ্যাঁ, ওগুলো তোরা তুলে নেবে। পেঁয়াজ রসুন ক টাকা লাগবে? 500-600 টাকা লাগবে, তাই তো। তা হবে না হবে না করে ভালো হয়েছে। যাও তুলে, বিসমিল্লাহ। তুললে অসুবিধা নেই, আপনি তো তোলেন না চাঁদা, তাও আল্লাহ শুকর হলো। নারায়ে তাকবীর। মানুষ কালেকশনের দিক থেকে 1 নম্বর। আল্লাহ শুকর। আমার ওমর সিদ্দিক মন্ডল 1 বস্তা আলু দিবে। নারায়ে তাকবীর। আচ্ছা, এই পর্যন্ত থাকছে। সকলে দরুদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। আল্লাহ আমাদের সকলকে হুজুর পাকের গোলাম বানিয়ে দেন। সংক্ষেপ করে দিলাম, সকলে তওবা পড়েন। একটু দেরি হয়ে গেল, মাফ চেয়ে নিলাম। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুজাদ্দিদ জামানের প্রতি আপনাদের বিশ্বাস ঠিক আছে? ওই লোক, ওই মানুষটা ভালো ছিলেন তো, না না গন্ডগোল ছিল? কোনো সন্দেহ আছে? সকলে মুজাদ্দিদ জামানের বায়াত গ্রহণ করেন আমার সাথে সাথে। ওয়াদা করবেন আর ছাড়বেন না কিন্তু, হ্যাঁ? বলেন, আমি নিজেকে ফুরফুরা শরীফের পীর ও মুর্শিদ মুজাদ্দিদুজ জামান হযরত আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সিলসিলা ও মতাদর্শের বায়াত গ্রহণ করে নিলাম। আমার মা বোন বাপ ভাই, আপনারা সকলে মুজাদ্দিদ জামানের মতাদর্শ অনুযায়ী চলবেন। তিনি হাত তুলে মুনাজাত করেছে, আপনারাও করবেন। তিনি আখিরি যখন নামাজ পড়েছে, আপনারা পড়বেন। তিনি কবর দিবার পরে মুনাজাত করেছেন, করবেন। তিনি কবর দেওয়ার পরে খেজুর পাতা পুঁতেছে, পুঁতবেন। তিনি জানাজার নামাজের পরে জানাজার কাতার ভেঙে মুনাজাত করেছে, করবেন। তিনি কালেমা পড়ে মুনাজাত শেষ করেছে, করবেন। তিনি আখিরি জন্য মাথায় ঢুকছে। তিনি হানাফি ছিলেন, আপনারাও হানাফি হয়ে থাকবেন। তিনি 4 তরিকার মশক করেছেন, আপনারাও করার চেষ্টা করবেন, মানবেন। তিনি বড় পীর সাহেবকে পীর বলেছেন, আপনারাও পীর বলবেন। মাথায় ঢুকছে? বলেন ইনশাআল্লাহ। সকলে আমাকে ইজাজত দেন, দোয়া করি। ইমাম সাহেব দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ। আল্লাহ পাক দরুদ শরীফ, কলমা শরীফ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সূরা ফাতিহা শরীফ, ইখলাস শরীফ, ওয়াজ নসিহত আল্লাহ আমি করলাম। আমার আগে মুফতি সাহেব হুজুর ওয়াজ নসিহত করলেন, কবুল করে রহমত করে সব দান করে দেন। ইমাম সাহেব বাচ্চারা নাত পড়েছে, গজল পড়েছে। আল্লাহ পাক যত মাইক শুরু হওয়া থেকে যত আপনার পছন্দনীয় হয়েছে, আল্লাহ সমস্ত কিছু কবুল করে রহমত করে সব দান করেন। জলসা কবুল করে নেন, গরিবের গরিবানা তাবারক কবুল করে নেন। আপনার বান্দারা বলার সাথে সাথে আপনার বান্দারা আপনার রাস্তায় দান খায়রাত করলেন, নিয়ত করলেন, কবুল করে রহমত করে সব দান করেন। এই বছরে জলসা করার পেছনে যারা টাকা পয়সা খরচা করেছেন, মেহনত মুজাহাদা করেছেন, কবুল করে রহমত করে সব দান করে নেন। আল্লাহ সব দান করে দেন। আল্লাহ পাক সমস্ত স্বভাব একত্রিত করে সকলের আগে সকলের প্রথমে আকায়ে নামদার মুআক্কারে মওজুদা তাজেদারে মদিনা দুলহে মদিনা প্যারা নাম
শোনার নাম, ইতমিনানে কলব হয়ে যাওয়ার নাম। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পাক কদমে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পাক কদমে নজরানা স্বরূপ সবখানা পৌঁছে দেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আল আওলাদ, আম্মা জান, সাহাবায়ে কেরাম, সাহাবীগণ, ইমামে হাসান হুজুর, ইমামে হুসাইন হুজুর, আম্মা ফাতেমা হুজুর, হযরতে আলী কারামুল্লাহ হুজুর, আহলে বায়ত, সাহাবা হুজুরদের দরবারে দরবারে সবখানা পৌঁছে দেন। মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ, জান্নাতুল বাকিয়া, জান্নাতুল মুআল্লা, तमाम হুজুরগণের দরবারে সবখানা পৌঁছে দেন। খাস করে সওয়াব আল্লাহ পাক নবী পয়গম্বর রাসূলগণের দরবারে সবখানা পৌঁছে দেন। হযরতে নূহ নবীউল্লাহ হুজুর, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ হুজুর, মুসা কলিমুল্লাহ হুজুর, ঈসা রুহুল্লাহ হুজুর, হযরতে আইয়ুব আলাইহিস সালাম, হযরতে হারুন আলাইহিস সালাম, হযরতে ইউসা বিন নূহ আলাইহিস সালাম, হযরতে হুদ আলাইহিস সালাম, হযরতে সালেহ আলাইহিস সালাম, হযরতে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, যত নবী পয়গম্বর আপনি দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন সকলের রূপাকে সওয়াবখানা পৌঁছে দেন। আল্লাহ চার দলকে আপনি বন্ধু ঘোষণা করেছেন, নবীন, সিদ্দিকিন, সুহাদা, সালিহিন, সমস্ত হুজুরগণের দরবারে দরবারে সওয়াবখানা পৌঁছে দেন। খাস করে সওয়াব তরিকার ইমামগণ, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহ, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি রহমাতুল্লাহ আলাইহ, মুজাদ্দিদ আল ফিশানি রহমাতুল্লাহ আলাইহ, বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রহমাতুল্লাহ আলাইহ হুজুরগণের দরবারে সবখানা পৌঁছে দেন। মাযহাবের ইমামগণ, ইমামে আযম আবু হানিফা হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহ, ইমামে শাফি রহমাতুল্লাহ, ইমাম মালিক হুজুর রহমাতুল্লাহ, ইমামে আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহ আলাইহ হুজুরগণের দরবারে সবখানা পৌঁছে দেন। হযরতে সাহাবুদ্দিন সাহারবর্দী হুজুরের দরবারে সবখানা পৌঁছে দেন। হযরতে সাজেলি হুজুরগণের দরবারে সবখানা পৌঁছে দেন। কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি, সাহারবর্দী, সাজেলি, যত তবকা আছে, যত মুসলসল সিলসিলা আছে, সমস্ত হুজুরগণের বুজুর্গানের দিন হুজুরদের দরবারে দরবারে সবখানা পৌঁছে দেন। সিলসিলার মুরিদ মুতাকিদিনদের দরবারে সবখানা পৌঁছে দেন। আমাদের পীর ও মুর্শিদ মুজাদ্দিদুজ জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহ হুজুরের দরবারে সবখানা পৌঁছে দেন। দাদা পীরের 5 আওলাদ, 5 দাদুজান, দাদা পীর খলিফা, খলিফার খলিফা, সমস্ত খলিফার মুরিদ মুতাকিদিন, দাদা পীরের সিলসিলা যত মুরিদ মুতাকিদিন এপার বাংলা ওপার বাংলা কাবু আল্লাহ কাবুল কান্দা, যারা যত বাতাকশান যত দূরে দূরে সব শুয়ে আছেন সকলের উপাকে সবখানা পৌঁছে দেন। খাস করে সওয়াব আল্লাহ পাক, হে সওয়াব আল্লাহ পাক মুজাদ্দিদ জামানের সিলসিলা যত আলেম উলামা, ইমাম, মুয়াজ্জিন, বক্তা, আল্লাহ হাজী সাহেব, গাজী সাহেব, যত সাধারণ মুরিদ মুতাকিদিন সকলের উপাকে সবখানা পৌঁছে দেন। কে কোন পাড়া নগর বস্তি থেকে এলো জানি না, তাদের আশা কবুল করে নিয়ে তাদের গ্রামের আস্তানায়, গোরস্থানে, কর্মস্থানে যত কবরবাসী শুয়ে আছেন সকলের উপাকে সওয়াবখানা পৌঁছে দেন। খাস করে এই গোয়ালদা যেখানে আমরা হাত তুলেছি, কর্মস্থানের জলসা, মাই মুরব্বীরা চলে গেছেন, তিনাদের সবের সানি ইসালে সবের মজলিস, হুজুর পাকের আলোচনা আপনি নিজে করেন। আল্লাহ রাফানা লাকা যিকরাক বলেছেন, হুজুরের আলোচনাকে আপনি বড় করে দিয়েছেন। আল্লাহ হুজুরের আলোচনা করার বদলাতে যেটুকুন সওয়াব দিয়েছেন, আল্লাহ এই গ্রামের কর্মস্থান আস্তানায় কবরবাসীদের রুহে রুহে আপনি সওয়াবের নজরানা পৌঁছে দেন। আল্লাহ আমাদের অনেকের আব্বা জান চলে গেছেন, আম্মা জান চলে গেছেন, দাদু জান চলে গেছেন, দাদি জান চলে গেছেন, মামু জান, মামি জান, চাচু জান, আল্লাহ পাক চাচি জান যারা চলে গেছেন, আত্মীয় স্বজন, ছেলে পুলে, স্বামী স্ত্রী, স্ত্রী স্বামী হারিয়ে বসেছে, আল্লাহ মা বোন বাবা কি হারিয়ে বসেছে জানি না, প্রত্যেকের মাই মুরব্বীদের রুহে রুহে সওয়াবখানা পৌঁছে দেন। কি হালতে কবরের মধ্যে আছে জানি না, কবরগুলোকে আপনি জান্নাতে টুকরা করে দেন, কবর বেহেশতের বাগান বানিয়ে দেন, কবরকে আপনি আপনার রহমত দিয়ে ভরপুর করে দেন। হাত ফেরত দিবেন না, আপনি যদি আমাদের হাত ফেরত দেন কার কাছে যাব, কার কাছে চাইব?
আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো মালিক নাই, আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো প্রভু নাই। দয়াময়, আপনি দয়া করেন, রহম করেন, রহমত করেন। আমাদের সকলের হাত কবুল করে নিয়ে মুর্দাদের কবরগুলোকে জান্নাতে টুকরা করে দেন। আল্লাহ 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 পাক আমাদের হাত কবুল করে নিয়ে আমাদের সকলকে হিদায়াত করে দেন, দিলের মধ্যে নূর পয়দা করে দেন, আপনার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করিয়ে নেন। যে নবী পাককে আপনি ভালোবাসেন সেই নবী পাকের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে দান করে দেন। যে নবীকে আপনি প্রেম করেন সেই নবীর মহব্বত আমাদের দান করে দেন। আল্লাহ, হুজুর পাকের বিয়াদবি করা থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দেন, হুজুর পাকের গুস্তাকি করা থেকে আমাদের বাঁচান। হুজুর পাকের ভালোবাসা, হুজুর পাকের মহব্বত আমাদের সকলকে বেশি বেশি করে করার তৌফিক ইনায়েত করে দেন। আল্লাহ, আমাদের বুঝার তৌফিক ইনায়েত করেন। কবরে রসুলুল্লাহ যাবে, পুলসিরাতে রসুলুল্লাহ থাকবে, মিজানে রসুলুল্লাহ থাকবে, কায়ামতে ইয়া রাব্বে হাবলি উম্মতি বলে রসুলুল্লাহ আওয়াজ তুলবে, কৌসারে হাবিবুল্লাহ নিজে হাতে পানি পান করাবে, জান্নাতের তালা হাবিবুল্লাহ খুলবে, জাহান্নাম থেকে হাবিবুল্লাহ গুনাহগারদের করে তুলে আল্লাহর জান্নাতে নিয়ে আসবে। আল্লাহ, হুজুর পাকের ব্যাপারে আমাদের জানার তৌফিক ইনায়েত করেন। হুজুর পাকের কদম যেন আমরা ছেড়ে না দিই, হুজুর পাকের মুবারক কদম যেন ছেড়ে না দিই। আল্লাহ, আমাদের সকলকে আপনার হাবিবের গোলাম বানিয়ে দেন। আল্লাহ, অনেকে কঠিন কঠিন বিমারে আছে, বিমার থেকে শেফা দেন, পড়াশোনা করে ইলমে তারাক্কি দেন, ঋণগ্রস্ত ঋণ মুক্ত করে দেন, কন্যা দেয় সুপাত্রের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ, ব্যবসা করে, বাণিজ্য করে, তেজরতি করে, উকিলি করে, চাষাবাদ করে, আল্লাহ প্রত্যেকের হালাল রুজিতে বরকত দেন। অনেক ছেলে বাইরে কাজ করে, আল্লাহ তাদের জানমালের হেফাজত করে দেন। আল্লাহ, অনেকে চাকরি খোঁজে, হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দেন। সকলার মনের নেক নিয়ত, নেক আশা, নেক আরজুকে আপনি পুরা করে দেন। আমার মা বোন বাপ ভাই কমিটি ভাইয়েরা যারা দান খায়রাত করলেন, যারা এবছরে দিলেন, যারা আগামী বছর দেবেন বলে ওয়াদা করলেন, যারা তেলাওয়াত করলেন, সকলার মনে নেক নিয়ত, নেক আশা, নেক আরজুকে পুরা করে দেন। আমরা সবাই মরে যাব, রাস্তাঘাটে কুকুর বিড়ালের মতন মেরে দেবেন না। বান্দা করে পাঠিয়েছেন, মানুষের মওত দান করে দেন, কলমা পড়তে পড়তে মওত দেন, সেজদা হালতে মওত দেন, হুজুর পাকের কদমে জান কুরবান করে দিবার মওত দেন, শাহাদাতের মওত দেন, শাহাদাতের মওত দেন। আল্লাহ, আমাদের সকলকে আপনার রাস্তায় সত্যিকারের শাহাদাতের মওত নসিব করে দেন। আল্লাহ পাক জুবান কাসের দোয়া বড়, মওতে যখন সময় হয়ে যাবে আমাদের মাথার কাছে রসুলুল্লাহ হাজির করে দেন। হুজুর পাকের পাক দিদার করতে করতে আমাদের সকলের মওত নসিব করে দেন। কবুল করে নেন, কবুল করনেওয়ালা ইয়া আল্লাহ, কবুল করে নেন, কবুল করনেওয়ালা ইয়া আল্লাহ। লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরু যুনুবা জামিয়া, ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। সমস্ত দোয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নালেন মুবারক জুতো যেখানে একবার পড়েছে সেই একবার জুতো লাগা মাটির রসিলাই কবুল করলেন। হুজুর পাক যে উটের পিঠে চড়ে বেড়াতেন, সেই উট যেখানে পিশাব করত, সেই হুজুর পাকের উটের পিশাব লাগা মাটির রসিলাই আমাদের দোয়া আপনি কবুল করলেন। কবুল করনেওয়ালা ইয়া আল্লাহ। হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মাফি কলবি গায়রুল্লাহ, নূরে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হাসবি রব্বি মাফি কলবি
নূরে মোহাম্মদ লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মাফি কলবি গায়রুল্লাহ নূরে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।